হ্যালো। হ্যালো। আজকে আমরা সিএমএস ভিজিট করতে চলেছি। সো টুডে উই উইল বি ডুইং সিএমএস ভিজিট। মাই নেম ইজ উত্তিও, উইথ মি আরশি। Archie Sharma. So we are going to show you whatever we can today and letting you know about what we do here and why we are doing it and yeah, all those things. Yeah, and today as you can see that it's very busy behind us. আজকে খুব ব্যস্ত রয়েছে কারণ আজকে আমাদের খুবই একটা বিশেষ দিন এই বছরের, কারণ আমরা আজকে প্রথমবার প্রোটন কলিশন শুরু করছি। উই আর স্টার্টিং দ্য প্রোটন বিমস ফ্রম টুডে, র্যাম্পিং আপ। সো আজকে খুবই একটা বিশেষ দিনে তোমরা এটা অ্যাটেন্ড করতে চলেছো। তো তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো না আজ, কিন্তু আমরা কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আজকে দেখবো, নিচে নামবো খানিকটা, এবং আশা করি তোমরা খুবই এনজয় করবে। Okay. I'm not getting the files. So Do you want to explain a bit about? so the on the screen then you can see here, so we have divided the visit into two parts. So my colleague, he will go downstairs, he will show you about the unfortunately, because now we are in the collision mode, so it means that now we have the beams in the tunnel and we are having the collision. So the underground area, the experimental area, that is not accessible, but still we can go up to the service cavern and he will explain you a bit about how the machines, the computing system and everything, how the data we collect and it reach to us. Here on the desk, so we are in the control room. I will explain you a bit what exactly is the LSC, the Large Hadron Collider, where is our experiment, and in very short, what exactly we are doing. Yeah, maybe we can start a bit by explaining the LHC ring itself. আমরা একটু এই রিং এর ব্যাপারে একটুখানি এক্সপ্লেন করতে পারি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমাদের পুরো কোলাইডার। এখানে এটা পুরোটাই আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে, আমাদের মাটির তলা দিয়ে যাচ্ছে, 27 কিলোমিটারের রিং, এবং এটা হচ্ছে 100 মিটার আন্ডারগ্রাউন্ড। এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশ কয়েকটা এক্সপেরিমেন্টাল সাইট আমাদের রয়েছে। একটা হচ্ছে সিএমএস, যেটা আজকে আমরা ভিজিট করব। এছাড়াও কিন্তু আরো কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে, যেমন এলএইচসিবি, অ্যাটলাস, অ্যালিস। এবং এই সিএমএস এবং অ্যাটলাসের আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল গোল অনেকটা একরকম, আমরা একই ধরনের জিনিসপত্র সার্চ করি। তো আজকে আমি তোমাদের নিয়ে যাব এখানে সিএমএস এ, এবং পুরো ডিটেক্টরের কাছে। যেমন আর্চি বললো যে আমরা একদম কাছে যেতে পারবো না, কিন্তু তাও আমরা নিচে অনেকটা তোমাদের দেখাতে পারবো আজ। সো আই থিঙ্ক অ্যান্ড দেন আর্চি ইজ গোয়িং টু স্টে অন দ্য সার্ফেস, আর আমি তোমাদের সাথে উইথ দ্য ক্যামেরাম্যান উই উইল গো ডাউন। Okay. So maybe I can start. Yes. In the meantime, maybe you can go. Okay, so we can go back to the screen again. I will tell you a bit about the experiment. So you see here, this is the, as my colleague explained, so this is the LSC ring. LSC means Large Hadron Collider. So you have studied about the elementary particles. I can start from there otherwise. So I wanted to ask how much the students they have a knowledge about the elementary particles. So she is asking how many of you have knowledge about elementary particles? মানে ইলেকট্রনকে তো আর ভাঙা যায় না, কিন্তু নিউট্রন এবং প্রোটনকে আরো ভাঙা যায়। তার ভিতরে কি কি আছে সেটা কি তোমরা পড়েছো? কতটা পর্যন্ত পড়েছো? ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন সম্পর্কে ধারণা কতজনের আছে? একটু হাত তুলবে। Okay, so you have, sorry. They all know about electron, proton and neutron. Yeah. Okay, so electron, proton, neutrons. So you know that electrons, they are the one of the, okay, so you know about the atom. So we have protons and neutrons in the nucleus, and then outside we have electrons.
So the electrons, they cannot be further break into the more particles. So that's why electron is one of the fundamental particles. Fundamental means we cannot break it into further parts. Whereas the protons and neutrons, maybe you have a little bit of idea that they are not the fundamental particles. They can be further break into the more particles, which we called as quarks. So the protons and neutrons, they have a substructure. They are made up of quarks, and then the forces which bind these quarks together, we call them the gluons. Sorry. So আচ্ছা, এখন তোমরা নিশ্চয়ই আমায় দেখতে পাচ্ছ, আমরা এই বিশেষ দরজাটার ভেতর দিয়ে যেতে চলেছি। So we will go through this special door and it scans this dosimeter. তোমরা, আমি জানি না ডোজিমিটারের ব্যাপারে জানো কিনা, এটা অ্যাকচুয়ালি রেডিয়েশন ডোজ মেজার করে। এবং এই রেডিয়েশন ডোজ আমি যখন ঢুকবো তখন এটা কিন্তু আমার আইটাও স্ক্যান করবে, মানে আমার রেটিনা স্ক্যান করবে, তারপর আমি ওদিক থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। তো চলো এখন আমরা ভেতরে যাই। ব্যাক টু ইউ আরচি। okay, so what we do in this ring, we collide the two beams of protons, and then what we have to see, so when the two proton beams at a very, very high energy, they are being collided into each other's, they break these protons to, and then we have a lot of new particles we get as a result. And with the result of these collisions, we are able to find the new particles, one of which is the Higgs boson that you have heard in the news in the past days. And this Higgs boson, this complete the last missing piece of the standard model, because now you are in the lower classes, but as you will go to the higher classes, you will know about the standard model. So standard model is basically a model that tell us about the fundamental particle and the forces that we keep together. So like for example, electrons, you know about electrons. In the electron family, we have two more particles. So on the screen, then you can see that he's going downstairs. So he's going to the service cavern, and it is about 88 meters down. হ্যালো, তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এই এই বিশাল লিফটটা নিতে চলেছি, এবং এটা কিন্তু নিচে 100 মিটার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে আসছে, যেখানে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা। এবারে এখানে একটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে যে কেন এত নিচে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপটা করা হয়েছে। তো তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে যেমন লিফটটা ওপরে আমি ডেকেছি, এটা কিন্তু এখন 0 মিটারসে আসবে, তারপরে আমরা এটা নিয়ে নিচে যাব। সো উই উইল টেক দিস লিফট আন্ডারগ্রাউন্ড and then we'll be able to see a bit. But then the question arises, why do we set our experiments so low in underground? So I think Archie can try to explain to you, or maybe you can also try to answer this question. So right now we will go to level -2. তো দেখো আমি -2 টিপলাম এখানে, এবং এখানে আমরা ধীরে ধীরে এরপর নিচে যাচ্ছি। So anyone would like to answer this question? Why this LHC is underground, kept underground? কেন এত নিচে প্লেস করা হয়েছে? কেউ চেষ্টা করবে উত্তর দেওয়ার? মাটির উপরে কেন করা হলো না? মহাকাশে কেন করা হলো না? কেন মাটির তলায় করা হলো? কেউ চেষ্টা করবে? I kind of sure that I wasn't doing anything. I think they might have. Okay, so anyone would like to try to guess? Yes, one of the students is trying to answer. Okay. Yes. তো তোমরা কি কেউ এই কোশ্চেনের উত্তর জানো? Yes, he's trying. আচ্ছা আচ্ছা, একজন বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, তা করতে করতেই কিন্তু চলে এসেছি। We are already underground at minus. আচ্ছা, Uttira, we are waiting for an answer from the audience. Okay, so we can wait here.
যদি Mute. নিউক্লিয়ার রিসার্চটা গ্রাউন্ড লেভেলে করা হতো তাহলে এই বিভিন্ন সাইড এফেক্ট গুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারতো, ফলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এর রোগ দেখা দিতে পারতো। এই কারণে এটা আন্ডারগ্রাউন্ডে করা হচ্ছে। So basically he is answering that if the হ্যাঁ আমি শুনলাম অ্যান্সারটা I listened to the I have heard the answer, so it's a okay very innovative answer, but that is not the reason why we set it up underground. এটা অ্যান্সারটা খুবই ইনোভেটিভ, কিন্তু এই কারণে কিন্তু আমরা নিচে করি না। আমাদের নিচে করার কারণ হচ্ছে যে যখন আমাদের অ্যাটমসফিয়ার থেকে যে অ্যাটমসফিয়ারিক কসমিক রে শাওয়ার হয় সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মিওয়ান্স আসে। তো আমরা এই মিয়ন গুলোকে কিন্তু আমাদের ডিটেক্টরের সাথে কখনোই ইন্টারফেয়ার করতে চাই না। সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস অ্যাটমসফিয়ারিক মিয়ন্স টু ইন্টারফেয়ার উইথ আওয়ার ডিটেক্টর, কারণ আমাদের ডিটেক্টর কিন্তু নামেতেই যেরকম বলা হয় যে কম্প্যাক্ট মিয়ন সলিনয়েড, বা হচ্ছে একটা সলিনয়েড যেটা কিন্তু মিয়ন ডিটেক্ট করে মেনলি। তো সেই কারণে এই অ্যাটমসফিয়ারিক মিয়নের এফেক্ট কমানোর জন্য আমরা এটাকে এতটা আন্ডারগ্রাউন্ডে করা হয়েছে মেনলি। সো আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার। অ্যান্ড রাইট নাও অ্যাজ ইউ ক্যান সি, মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখন নিচে চলে এসেছি। এটা 87 মিটার্স আন্ডারগ্রাউন্ড, এবং এখানে আমরা শাফটটা দেখতে পাচ্ছি যেটা ওপর থেকে কিন্তু এলাম। তোমরা এই ওপরে যদি দেখতে পাও যে এটা কিন্তু একদম ওপর অব্দি চলে গেছে। আর এখানে একটা আর্ট ইনস্টলেশনও আছে, যেটা কিভাবে ডেটা উপরে পৌঁছচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ক্যাভার্ন থেকে, সেটা একটা আর্ট ইনস্টলেশন এখানে দেখানো হয়েছে যে হাউ দ্য ডেটা ইজ রিচিং। সো ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য রিয়েল এক্সপেরিমেন্ট, কিন্তু এটা জাস্ট একটা আর্টিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাপারটা। সো ব্যাক টু ইউ আর্চি। Okay, so now I will show you the area where my colleague is going. So you know, on your screen you can see here. So you see here PM54. So this is the name of the lift through which he came underground, and now he's going through this path. And now he's going to show you about the racks, the high voltage and low voltage system for the detectors. একবারই ঠিক আছি। So we are right now in the racks where we have the triggers and also some level of storage. তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু এই র্যাক গুলোতে তোমরা এখানে দেখবে যে অনেক কেবল রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু এখানে অনেক মেশিনারি রয়েছে, এবং এই সমস্ত কিছু কিন্তু মেন মেশিনটাকে আমাদের কন্ট্রোল করার জন্য। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই বিভিন্ন মেশিন, এই যে এই যে কম্পিউটার গুলো রয়েছে, অনবোর্ড কম্পিউটিং, যেগুলো থেকে কিন্তু ডিরেক্টলি ডেটা কালেক্ট হয়ে, প্রথমে যেহেতু আমরা সমস্ত ডিটেক্টরের ডেটা কালেক্ট করতে পারবো না একবারে, তো সেই জন্য আমাদের এই ডেটা কিন্তু অনেকটাই প্রথমে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। তো সেই জন্য আমাদের একটা ট্রিগারিং লেভেল সিস্টেম আছে। তো সেই ট্রিগারিং লেভেল কি হয়, যে যেহেতু আমরা কলিশনটা করছি প্রতি 25 ন্যানো সেকেন্ডে, তার ফলে কি হচ্ছে যে অসংখ্য ডেটা কিন্তু আমাদের রেকর্ড হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টে, কিন্তু উই ক্যানট স্টোর অল দ্য ডেটা। সেই জন্য আমাদের সিএমএস ট্রিগার সিস্টেম ইউজ করা হয়। তো এই ট্রিগার সিস্টেমে কিন্তু আমরা অনেকটাই ডেটা বাদ দিয়ে দিই, এবং সেই সমস্ত কম্পিউটেশন কিন্তু এখানে হচ্ছে। মানে এটা একটা, তোমরা ভাবতে পারো যে এটা একটা খুবই বড় জায়ান্ট একটা কম্পিউটার, যেটা কিন্তু ডিসিশনটা লাইভলি নিচ্ছে যে কোন ডেটাটা আমরা কালেক্ট করব এবং কোনটা আমরা বাদ দেবো। So Archie, do you want to add something more to that? Meanwhile, we go ahead. Okay, so as I was explaining, so in the LSC tunnel, we collide the proton beam. So one beam is going in the clockwise direction, the other is going in the anti-clockwise direction. And then at the 4 points that I have shown in the previous slide, here, so CMS, LSCB, Atlas, and Alice. So at these 4 points, what we do, we make these 2 proton beams to collide with each other, and then we analyze the data. So the detectors are like a 3D camera. So whatever which is coming out of the collisions, so these experiments, they take the 3D photograph of this the result of the collisions and try to measure everything. So we have a lot of particles that emerges, and then they further decay, they are not stable, and in the end what we have, the stable particles that are measured with the help of different detectors that we place around that collision points. And then
these detectors that they measure the stable particles that we get in the end, and from tracing these particles back to the point from where they are originated, we can tell that what happened exactly when they collide. And we try to reconstruct the original point of the collision. So Uthya is going তো দেখো in. এখন কিন্তু আমরা একদম নিচে চলে এসেছি। এখানে এখানে আমরা অনেক বড় বড় কেবল দেখতে পাচ্ছি। তো দেখো এই কেবলগুলোর সাইজ দেখো কত বড়। তো এগুলো দিয়ে কিন্তু সবই আমাদের মানে ডেটা কালেকশন এবং পাওয়ার সাপ্লাই, শুধুমাত্র ডেটা কিন্তু নয়, কারণ তোমরা জানো যে এই ম্যাগনেটটা কিন্তু আমাদের একটা কোল টেম্পারেচারে মেনটেন করতে হয়। তো সেই জন্য দেখো এখানে এত কেবলগুলো যাচ্ছে, যেগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজ, বিভিন্ন ধরনের পারপাস, মানে কালার কোডেড সমস্ত কেবলগুলো। তো কোনো কেবল হয়তো কুলিং সিস্টেমে যাচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই করতে, কোনো কেবল হয়তো যাচ্ছে হচ্ছে ডেটা কালেকশনের জন্য। তো দেখো এখানে তোমরা কিন্তু অনেক কেবল দেখতে পাবে, এবং পুরো সিএমএস ডিটেক্টরে কিন্তু এরকম অসংখ্য অজস্র কেবল রয়েছে, যেগুলো কিন্তু ডিরেক্টলি ডিটেক্টরের সাথে একদম অনবোর্ড কম্পিউটিং এর সাথে এবং পরে যে আমরা ডেটাটা স্টোর করব তার সাথে কিন্তু যুক্ত। সো ইউ ক্যান সি অল দিস messy cables, but they all serve the purpose of taking the data or supplying power to the different systems and subsystems and so on. So this is our CMSX experiment that you can see here in this picture. So it's actually the combination of different kind of detectors. It's not a single detector, but the combination of different type of detectors. And then, as Uthya explained, we have a very strong magnetic field, and this magnetic field is of the order of Tesla. Okay? So he's going to show you something, then we will come back to the detector. Please go ahead. হ্যাঁ, তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ভদ্রলোককে আমাদের। তো এই কিন্তু একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস পড়ে রয়েছে মুখে। তো তুমি যদি দেখো যে এর নাকে ক্লিপ রয়েছে এবং এই যে মুখ দিয়ে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য, এবং এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো সিস্টেমটার নাম হচ্ছে সেলফ রেস্কিউ মাস্ক। তো এই সেলফ রেস্কিউ মাস্ক কেন লাগে আমাদের? তো ধরো এই যে এত বড় ডিটেক্টর, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক হ্যাজার্ডের সম্ভাবনা থাকতে পারে, যেমন ধরো অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি বা কোনো গ্যাস লিক। তো এই জন্য যখনই তুমি টানেলে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে এইরকম একটা ডিভাইস নিয়ে যেতে হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি এই ছোট বক্সটায় থাকে, এই বক্সের মধ্যে। সো ইনসাইড দিস বক্স ইউ হ্যাভ দিস, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ কম্প্রেসড অক্সিজেন। তোমার এর ভেতরে কিন্তু কম্প্রেসড অক্সিজেন, যেটা 30 মিনিট 35 মিনিট, ইট উইল লাস্ট ফর 30-35 মিনিটস। তো যখনই তুমি দেখলে যে কোনো গ্যাস লিক হচ্ছে, তো ইট ইজ ম্যান্ডেটরি টু টেক দিস ইনসাইড দ্য টানেলস। সো যখন তুমি নিয়ে গেলে এটা এবং দেখলে যে এরকম কোনো সিচুয়েশন যেখানে অ্যালার্ম বাজছে তোমার চারিদিকে, তখন কিন্তু তোমাকে এটা খুলে এটা তখন পড়তে হবে, কারণ তুমি কিন্তু নিজেকে এক্সপোজ করতে পারো না এই খারাপ টক্সিক গ্যাসগুলোর জন্য। তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ও কিন্তু এরকম পড়েছে, এবং চোখে চশমাটাও কিন্তু খুবই জরুরি, কারণ তুমি জানো যে চোখ কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের পিছনে কিন্তু এইখানেই আমাদের কিন্তু আছে আসল লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের টানেলটা। সো জাস্ট বিহাইন্ড দিস ডোর ইউ হ্যাভ দ্য লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার টানেল। তো আমরা এইদিকে যেতে পারবো না এখন, কারণ এখন তো রান চলছে। যেমন তোমাদের আগেই আমি বললাম যে আমরা এখন ডেটা কালেকশন শুরু করেছি, আজকে আমাদের প্রথমবার প্রোটন কালেকশন হচ্ছে। তো এখানে কিন্তু এই দরজার পরেই কিন্তু তোমার টানেলটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। তারপর যদি আমরা এখানে আসি, তাহলে এখানে দেখো যে এই টানেলের একটা ছবি দেওয়া রয়েছে। So you can see illustration, a big poster of the original tunnel যেটা ভেতরে গেছে। তো এক্স্যাক্টলি কিন্তু এই একই স্কেলে, তোমরা যেরকম এই স্কেল দেখতে পাচ্ছ, এই স্কেলেই কিন্তু টানেলটা ভেতরে গেছে। এবং এবং এটা দেখো এরকম পাথ ফলো করছে, এবং টানেলটা কিন্তু পুরো 27 কিলোমিটার পুরো রাউন্ড হয়ে ঘুরেছে। আর এখানে আরো কিছু জিনিস তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন এই ব্যাপারটা হয়তো আর্চি তোমাকে, মেবি আর্চি উইল এক্সপ্লেন ইউ অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সেলারেটর কমপ্লেক্স আ লিটল বিট। তো এটা আমিও তোমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করে দিতে পারি এখানে। তো আমরা ধরো এখানে প্রোটন কোলাইড করি। তো সবকিছু কিন্তু শুরু হচ্ছে এই বটল অফ হাইড্রোজেন থেকে। আচ্ছা, এটা একটা কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য রইলো। সো দের ইজ এ কোয়েশ্চেন ফর ইউ দ্যাট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হাউ মাচ হাইড্রোজেন বটল ডু উই নিড
টু রান এলএইচসি, আমাদের কত বোতল হাইড্রোজেন লাগতে পারে এক বছরে ধরো যে পুরো এলএইচসিটা চালানোর জন্য। তো তোমরা জানো যে এই হাইড্রোজেন হচ্ছে আমাদের প্রোটন সোর্স। তো প্রথমে এই হাইড্রোজেন থেকে আমরা প্রোটনগুলোকে আলাদা করে নিই। তারপরে আমাদের আছে একটা লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর, যেখান দিয়ে আমরা প্রোটনগুলোকে পাঠিয়ে ধীরে 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 অ্যাক্সিলারেট করি। তো একবারেই কিন্তু পুরো অ্যাক্সিলারেশনটা হওয়া সম্ভব নয়, আমাদের কিন্তু খেপে 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 অ্যাক্সিলারেশনটা করতে হয়। তো এখানে তোমরা যেমন দেখতে পাচ্ছ যে অনেকগুলো ছোট 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 মডিউল রয়েছে, যেগুলো কিন্তু ধীরে 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 প্রোটনের এনার্জিটা বাড়ায়। এখানে তুমি যেমন দেখো যে এখানে ডিফারেন্ট অ্যাক্সিলারেটর স্টেপ রয়েছে, লিন্যাক 4, প্রোটন সিঙ্ক্রোটন বুস্টার, প্রোটন সিঙ্ক্রোটন, সুপার প্রোটন সিঙ্ক্রোটন, তারপর কিন্তু এলএইচসি। এবং এখানে তুমি যদি দেখো যে কতটা অ্যাক্সিলারেট করছি আমরা প্রোটনটাকে, তো শুরু হচ্ছে কিন্তু অনলি 52% অফ ভেলোসিটি অফ লাইট, কিন্তু আমরা অ্যাচিভ করতে চাই অলমোস্ট স্পিড অফ লাইট। তো সেই জন্য আমরা ধীরে 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 এখানে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাক্সিলারেট করি। তারপরে যখন আমরা ফাইনালি, এবং তুমি রিলেটিভলি কাইনেটিক এনার্জিও দেখতে পারো প্রোটনের কতটা, যে যখন শুরু হচ্ছে যখন 52% অনলি, তখন কিন্তু মাত্র 160 MeV প্রোটন, কিন্তু আমরা অ্যাচিভ করতে চাই টিভি স্কেলে। তো সেই জন্য এই ধীরে 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 প্রতি স্টেপে আস্তে আস্তে এটা ইনক্রিজ হয়ে ফাইনালি যখন 7 টিভি হলো, সেটাই হচ্ছে আমাদের এলএইচসির এনার্জি। আর এখানে তুমি অ্যাক্সিলারেটর কমপ্লেক্সে দেখতে পারো যে এখানে যেমন শুরু হচ্ছে লিন্যাক, তারপর লিন্যাক থেকে বুস্টার, বুস্টার থেকে প্রোটন সিঙ্ক্রোটন, তারপর প্রোটন সিঙ্ক্রোটন থেকে সুপার প্রোটন সিঙ্ক্রোটন, এবং ফাইনালি যখন আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম হাই এনার্জি প্রোটনগুলোকে, তখন আমরা ফাইনালি এই লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার রিং এ সেগুলোকে ইনজেক্ট করলাম। Okay, so back to the CMS experiment. So now we are in the beams are there in the underground area. So we cannot show you, unfortunately, the detector, but I can give you the idea from this picture. So what is CMS? Compact muon solenoid. So I will explain you these terms. So you see here on this picture that total weight of this our experiment is around 14,000 ton. And if you compare it with the dimensions, so this in this small area, this 14,000 tons of weight is compacted. It is lying under this in this small dimension. So that's why our experiment is very, very compact. And then solenoid. We have a very strong magnetic field, as you see here, 3.8 Tesla. So if you want to imagine how big this is, so this field is 100,000 times more than the Earth's magnetic field. So in order to create such a big magnetic field, we use the superconducting solenoid. And this, what is the principle basically, superconducting solenoid, that we use a very, very high current. So here it is around 18,000 ampere, and such a high current, the resistance is 0. So that's why we can create such a high magnetic field. And in the red color you see here, so this is the return yoke. Now, when the field is created, you need this yoke, this iron structure to contain this magnetic field. So that's why we use this iron structure, which we call the return yoke, which which consists this field inside this area. So outside this area, we have some residual field, but it is not like as we have outside. And why we need the magnetic field? You know, when a charged particle, when it passes through a magnetic field, so if there is a positive charged particle and negative charged particle, they bend towards the different directions in the magnetic field. So one of the things that magnetic field help us is to know that the charge of the particle, whether it is a positive particle or a negative particle. Second thing is the momentum. So the higher is the momentum, lower is the bending. So that's why in order to create, in order to measure the exact momentum, we need the higher magnetic field, because you know the particles which are coming out from the collisions,
they are very high energetic particle. And in order to have a good bending, we need a high magnetic field. So that's why one of the main part of the CMS is this solenoid. So then the third part, M. M means muons. So the muons, so just to give you an idea, muons, they are coming from the family of electrons. So electrons, muons are heavier than electrons, but they cannot be further divided into the. Sorry. Yeah, this I wanted to show. But sorry for interrupting. Actually, something is happening here. People started to eat some sweeties, and the reason is that we are now in stable beams and we are collecting data. Not the first time this year, but almost at the very first. We are at the injection energy 450 GeV at this moment, and we have 8 bunches colliding inside the detector even at this very moment. Sorry for interrupting. Usually I don't used to interrupt the guides, but this is something that's why we are here. So stable No, no, beams, we are referring Zoltan, to. you are. No, Yeah. go ahead, Archie. It's fine. So stable beams we are referring to here, like when the collisions are actually happening. So when the collisions are happening, we are calling it as a stable beam. On the just very, very basic information on the left-hand side, you see the intensity of these beams. And then on the right-hand side in the plot, you see the luminosity. On the x-axis scale, it's the time. So now here at Geneva, we are at around 10:30. So you see the time here. And then this is the energy. You see here on the top of the screen, 450 GeV. So energy of the one beam. So the total center of mass energy is 900 GeV. As we are just starting now, so we are starting with this small energy, and eventually we'll go in steps up to now we 6.8 eV. Yes, exactly. And at this moment, we are starting with very low amount of collisions. This is the number that tells how many proton bunches are colliding inside the detector now. This can go up to 1,800, 2,800. So this might be a good 3 orders of magnitude more than it is now. All these collisions are for testing the equipment at this moment. We are not expecting physics, but you can imagine this is one of the most complex devices that has ever been built in human history. And that's what needs to be meticulously checked before we turn it up completely. And these things are just right now happening. And so that's why I'm so excited. Sorry about that. Yeah, absolutely, Zoltan. As I was also started today's visit by saying that it is a very lucky moment for you to witness live যে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি লাইভ ডেটা টেকিং হচ্ছে, মানে সবে শুরু হচ্ছে কিন্তু প্রোটন। সো দিস ইজ রিয়েলি এ স্পেশাল মোমেন্ট ফর আস ইচ ইয়ার। সো প্রতিবারই আমরা কিন্তু মেশিনটা কিছু মাসের জন্য বন্ধ করে রাখি, দেন উই হ্যাভ দিস টেকনিক্যাল স্টপ, তারপরে সেটাই আমরা ইন্টারভেনশন করে কিছু কাজ করি, তারপরে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে প্রতি বছর এইটা শুরু করি আমাদের রান। এবং তোমরা কিন্তু একদম সেই মুহূর্তে এটা দেখছো যখন কিন্তু হচ্ছে রানটা, মানে এখনই কিন্তু আমাদের প্রথমবারের জন্য প্রোটন কলিশন শুরু হলো, যেরকম জলতান এবং আর্চি বললো তোমায়। তো এটা কিন্তু খুবই একটা বিশেষ মুহূর্ত যেটা তোমরা একদম লাইভ উইটনেস করতে পারছো। এরকম কিন্তু আগে আমাদের ভিজিটে আমার মনে হয়নি যে কখনো হয়েছে, যে যেখানে ভিজিট চলছে সেই মুহূর্তে at that point we are also doing this proton injection. তো আমরা এখন রয়েছি কিন্তু একদম খুবই ডিটেক্টরের কাছে। so we are just behind this door we have the massive detector. তো এর পিছনে কিন্তু আমরা রয়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন জলতান বলছিল তোমাদের যে আমাদের কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন, তো ডেঞ্জার। আর এখানেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা কিন্তু নো এন্ট্রি। তো এটা কিন্তু আরেকটা দরজা যেখানে তোমরা যেই দরজা দিয়ে তোমরা ভেতরে ঢুকতে পারো ডিটেক্টরে, কিন্তু এখানে কিন্তু আর যাওয়া সম্ভব নয়, এটা কিন্তু নিষেধ। তাহলে আমরা এখানে আর কি দেখতে পারি?
তো এখানে তোমরা দেখবে যে খুবই একটা মজার জিনিস, যেহেতু একটু আগে আর্চি তোমাদের বলছিল, জাস্ট বিফোর আর্চি ওয়াজ এক্সপ্লেনিং ইউ অ্যাবাউট দি ম্যাগনেটস। তো আমাদের এই বিশাল ম্যাগনেট এবং খুবই শক্তিশালী পাওয়ারফুল ম্যাগনেট, তো আমার হাতে দেখো একটা পেপার ক্লিপ রয়েছে। তো তুমি দেখতে পাচ্ছ পেপার ক্লিপটা কিন্তু, এই দেখো, এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেহেতু অন, এবং দেখো ও কিন্তু ম্যাগনেটের জন্য ম্যাগনেটের দিকে চলে যেতে চাইছে। এবং আমি যদি এটা দেওয়ালেও দিই, maybe this is দেখো কিভাবে কিন্তু চুম্বক হয়ে যাচ্ছে। দেখো কতটাই স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য এগুলো কিন্তু পরস্পরের সাথে লেগে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কোনো রকম ম্যাগনেটিক সারফেস নয়, এটা কিন্তু নর্মাল মেটালিক সারফেস। কিন্তু তোমাকে সেখানেও কিন্তু মানে এতটাই স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ও কিন্তু লেগে থাকছে। দেখো, তো তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কতটাই স্ট্রং এবং কেন এত স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের লাগবে বাই দ্য ওয়ে, সেটা কি তোমরা কেউ বলতে পারবে? সো হোয়াই ডু উই নিড দিস স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড? সো ক্যান এনিওয়ান অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন? কেউ কি বলতে চাও এই যে Okay, কেন এত okay, so স্ট্রং ম্যাগনেটিক? okay. So I'm taking this question. Would you like to answer anyone? কেউ উত্তর দেবে এত স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেন দরকার? দেবদূত, উঠে এসো, উঠে এসো, চটপট উঠে এসো। So one of the student is trying to answer this question. একদম, হুম। আমাদের এত পাওয়ারফুল ম্যাগনেট প্রয়োজন হয় কারণ এটা এর যে অ্যাক্সেলারেশন সেটাকে আরো স্পিডটাকে বাড়ানোর জন্য। ঠিক বলেছো, অনেকটা ঠিক। তুমি যে উত্তরটা দিলে সেটা হচ্ছে যে কেন আমরা স্পিডটা বাড়াতে চাইছি প্রোটনের, এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বললে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু, বাট ইজ ইটস ট্রু ফর দ্য লার্জ hadron কোলাইডার ইটসেলফ, মানে যে কোলাইডারটা আমাদের আছে। কারণ কোলাইডারের মধ্যে যখন প্রোটনগুলো যাচ্ছে তখন এটা স্পিড বাড়ানোর জন্য কিন্তু তোমার ম্যাগনেট আছে। তো তুমি যদি এলএইচসি রিং এর ভেতর দেখো, তোমার কিন্তু এলএইচসি রিং এর ইনসাইডে তোমার কিন্তু পুরোটাই ম্যাগনেট, সেটাও কিন্তু সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট। কিন্তু এখানে সিএমএস ডিটেক্টরে কি হচ্ছে, যে ডিটেক্টরে কিন্তু আমাদের সলিনয়েডাল ম্যাগনেট রয়েছে। সো দ্য ডিটেক্টর ইটসেলফ হ্যাজ ম্যাগনেট, সলিনয়েডাল ম্যাগনেটস। অ্যান্ড ওয়াই ডু উই হ্যাভ দিস? তার কারণ কিন্তু হচ্ছে যে আমরা যে পার্টিকেল গুলো ডিটেক্ট করছি ফাইনালি, সো দ্য পার্টিকেল দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ডিটেক্ট, স্পেশালি দ্য চার্জ পার্টিকেল, এইগুলোকে যাতে আমরা বেন্ড করতে পারি এবং সেগুলোর ট্র্যাজেক্টরি যাতে মেজার করতে পারি, সেই জন্য কিন্তু আমরা এই স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের ডিটেক্টরেও ব্যবহার করি। কারণ তাহলেই কিন্তু যখনই ধরো একটা ইলেকট্রন এই স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের থ্রু দিয়ে পাস করবে, তখন কিন্তু সেটা বেন্ড হবে, এবং এই বেন্ডিংটা দেখে আমরা এক্স্যাক্টলি তার মোমেন্টাম এবং এনার্জি, এ ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন বিশেষ করে মোমেন্টাম আমরা কিন্তু তখন মেজার করতে পারবো। কারণ সেটা যতটা বেন্ড হবে তার মানে মোমেন্টাম কম, আর যদি কম বেন্ড হয় তার মানে মোমেন্টাম বেশি। তো এই বেন্ডিং এর কার্ভেচারটা দেখে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি মোমেন্টাম বা গতিবেগটা কিন্তু ডিসাইড করতে পারি বিভিন্ন পার্টিকেলের, চার্জ পার্টিকেলগুলোর। তো এই কারণে আমরা ডিটেক্টরে ম্যাগনেট ব্যবহার করি। আর তুমি যেটা বললে যে আমরা আহ, যে গতিবেগ বাড়ানোর জন্য, প্রোটনের গতিবেগ বাড়ানোর জন্য যে ম্যাগনেটগুলো ব্যবহার করি, সেগুলো এলএইচসি রিং এর মধ্যে আছে। তো এবার আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে ওপরে চলে যাব, এবং তারপরে আমরা তোমাদের দেখাবো ওপরে কুলিং সিস্টেম, -1 ফ্লোরে, তো একদম নিচে নয়। এবং ততক্ষণ হয়তো আর্চি, ইউ ক্যান গো হ্যাড অ্যান্ড এক্সপ্লেন আ ফিউ আদার থিংস অ্যাবাউট দ্য ডিটেক্টর, different components about the detector. Okay, so you see again in this picture,
So we have the different components of the inside the detectors and how the different kind of particles they are measured. So we use the different detector. So for example, how many stable particles in the end that we can see. So muons. So muons are the least interacting particles that can travel a long distances without interacting. So that's why we have the muon detectors in the end. You see here in this picture. So these are the different muon detectors which are placed outside the magnetic field, outside the solenoid, but uh, inside this return yoke. So you see in the red structure, this is the return yoke, which is used to contain the magnetic field. While the silicon tracker, the electromagnetic calorimeter, and the hadron calorimeter, they are put inside the magnetic coil. The reason is the simple because the muons they are the least interacting particle, so they can travel long distances without being detected. So then tracker, so they are the one which are closest to the collision point. So what basically they do, they measure the track of the particle using the sensors, the silicon pixel and the silicon strip detectors. So without depositing any energy, without changing anything, the particle here just the detector just see the track of the particles. Then we have the calorimeter. So the calorimeters are basically what they determine the energy of the particles. So the electromagnetic calorimeters are the one where the electrons are interacted electromagnetically, like for example, electrons and the photons. So through the electromagnetic interactions, they interact with the material of this detector and then deposit their energy. Then we have another calorimeter. So this is called the hadron calorimeter. So the hadrons are the ones which can be further break into another particle, like the protons. So here we have the pions, kaons, all these hadrons, they deposit energy in this hadron calorimeter. So And then, Archie, sorry to interrupt you again. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন, so we are in the cooling facility of CMS detector. তো যেমন আর্চি একটু আগেই বলছিল যে এই ম্যাগনেট গুলো কিন্তু অনেক লো, এগুলো সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট। সো দিজ আর সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট, সো উই হ্যাভ টু মেনটেন এ লো টেম্পারেচার, ভেরি লো টেম্পারেচার, 4 কেলভিনের অ্যারাউন্ডে। তো সেই জন্য আমরা লিকুইড হিলিয়াম ব্যবহার করি। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই বিরাট একটা ট্যাঙ্কির মধ্যে কিন্তু আমাদের লিকুইড হিলিয়াম রাখা রয়েছে, এবং এর মধ্যে দেখো অনেক কিছু প্রেসার সেন্সর রয়েছে, এবং কিভাবে কুলিং সিস্টেমটা কাজ করছে সেইগুলো পাম্প, ভ্যাকুয়াম পাম্প ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখানে রয়েছে। এবং তারপর ফাইনালি কিন্তু এই বড় পাইপ দিয়ে ডিরেক্টলি এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপে কিন্তু আমাদের লিকুইড হিলিয়াম চলে যাচ্ছে। তো এখানে কিন্তু তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে কুলিং সিস্টেমটা ইটসেলফ কাজ করছে, এবং এইখানে কিন্তু আমাদের মেইনলি লিকুইড হিলিয়াম রাখা হয়। সো ইয়া, ব্যাক টু ইউ আর্চি। okay, and then I was explaining that in the end we have the muon detectors. Now Utya was showing you that outside we are not in the experimental cavern, but even that outside you can feel some magnetic field. So the paper clips, they were bending towards the center of the magnetic field, but uh, still it is possible to go. The field is around 10 millitesla outside. So it's not harmful for us to go. It's not, if we need to go, we can go. It is not allowed to go for the people who are with the implants, like pacemaker or something, or for example, the pregnant women, they cannot, it's not considered as safe for them. But otherwise, the normal people, for example, the people who are working on the detector, they can go in this area. Then, like for example, now we say that we are now taking the data, there are the collisions happening. So what happened if something breaks? You know, there are the detectors, We these are can the probably go on the
Okay, so he's going back in the up. He's coming back to the surface in this lift. So you know the interesting feature about this lift. So in general, when you have if there is a fire or something like this, we always have been told that no, don't use the lift, use the stairs. But in CMS, what we were always told that use the lift. Never use, I mean, you can use the stairs, but they are too many, so you will be uh, so this lift is a special lift and it's low pressurized, right? It is high pressure. High pressurized. And Not too much, something like 10, 15, oh, sorry, I turned my voice down, 10, 15 pascals. So you don't feel anything, but this is enough to keep out all the smoke or the flames in case of a problem. so this is the safest area in This here. is the safest area, even downstairs in front of the elevator. The elevator lobbies are considered a safe place, always having the oxygen supply, always having even the elevator. The elevator has its own diesel generator. This can run it independently from the detector, even if we have to turn off Zoltan everything, is explaining. this can go on. Oh yeah, Utia, sorry, go ahead. Just talking about the same thing as you already explained. So we can also give a sorry. reference to them for the airplanes, for example. They are also pressurized cabins. কারণ আমরা জানি যে যখন একটা এয়ারপ্লেন ট্রাভেল করছে ধরো এয়ারে, তখন কিন্তু তোমাদের কেবিনটা প্রেসারাইজ থাকে। তখন কিন্তু তোমরা জানো যে তোমরা কেবিনের মধ্যে সুরক্ষিত। তো সেরকমই কিন্তু একই এখানেও, যেহেতু আমরা অতটা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাচ্ছি, তো আমাদের এই কিছু কিছু এরিয়া আছে যেগুলো প্রেসারাইজড এবং লিফট। কারণ হচ্ছে যে আমরা চাই না যে টক্সিক গ্যাস মানে তোমার মানে তুমি এক্সপোজ হয়ে যাও টক্সিক গ্যাসে। তো সব থেকে সেফ প্লেস কিন্তু হচ্ছে এলিভেটর এবং এই প্রেসারাইজড কেবিন গুলো। তো সেই জন্য একদমই কখনোই আমাদের এই ডিটেক্টরে কিন্তু আমরা স্টেয়ার কেস ইউজ করি না, সবসময় আমরা এলিভেটর ইউজ করি। তো এবার কিন্তু এবার আমি আবার দেখো এই দরজা দিয়ে চলে যাব, কিন্তু যেহেতু আমি অলরেডি স্ক্যান করেছি, তো আমাকে জাস্ট ভেতরে যেতে হবে। And then Noemi goes out with the camera. This is always a little bit tricky. This personal access door always checks for accessing only for one person. And of course, you can imagine that with the camera, the stabilizer, whatever, we always have to be very prudent. Okay, Utia, go এখানে ahead. দেখো একটা আমাদের মডেল রাখা রয়েছে, যেটা খুবই ছোট স্কেলের একটা মডেল, এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন সেকশন গুলো, যেগুলো আর্চি ওয়াজ এক্সপ্লেনিং ইউ আ ওয়াইল আগো, যেখানে বিভিন্ন এখানে আমাদের ট্র্যাকার রয়েছে, তারপরে এখানে আমাদের আউটার ট্র্যাকার, ক্যালোরিমিটার, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোরিমিটার, হ্যাড্রন ক্যালোরিমিটার, হ্যাড্রন এন্ড ক্যাপ, এগুলো বিভিন্ন পার্ট এক্সপেরিমেন্টের। মিয়ন সিস্টেম, যেটা আমাদের সব থেকে বড়, মানে যদি ভলিউম হিসেবে তোমরা দেখো যে সব থেকে বেশি ভলিউম কিন্তু হচ্ছে মিয়নের, পুরোটাই অলমোস্ট মিয়ন। তো সেই জন্যই এই নামটাও, যে কম্প্যাক্ট মিয়ন সলিনয়েড। এবং এখানে তুমি পার্টিকেল যখন ধরো চার্জ পার্টিকেল এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে বেন্ড হচ্ছে, তখন তোমরা সেটা কিন্তু দেখতে পারবে। এবং এখানে দেখো বিভিন্ন যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শাওয়ার যেগুলো, সেগুলো ডিটেক্ট হয়ে কিন্তু ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোরিমিটারে থেমে যাচ্ছে। ঠিক সেরকমই হ্যাড্রনিক ক্যালোরিমিটার, যেটা হলুদ পার্টটা, সেখানে কিন্তু হ্যাড্রনিক ক্যালোরিমিটারে হ্যাড্রন গুলো আমাদের ডিপোজিট করছে এনার্জি। এটা নিউট্রাল হ্যাড্রন, এবং এটার কোনো চার্জ নেই বলে দেখো এটা সোজা স্ট্র্যাক দিয়ে কিন্তু ডিটেক্ট হচ্ছে হ্যাড্রন ক্যালোরিমিটারে। আর ফোটনে কিন্তু আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কারণ এটা খারাপ হয়ে গেছে, দিস ইজ নট ওয়ার্কিং। তো এটা হচ্ছে আমাদের এলএসি টানেলের একটা সেকশন, যে মেন যে এলএসি পাইপ, তার ভেতরে যে ম্যাগনেটিক সিস্টেম, সেগুলো তোমরা এখানে খানিকটা দেখতে পাচ্ছ। এখানে তুমি দেখো যে হ্যাঁ, বিভিন্ন শেপের ম্যাগনেট যে ইউজ করা হয়, যে টরয়েডাল ম্যাগনেট আমরা ইউজ করি, কারণ আমাদের
শুধুমাত্র বিমটা অ্যাক্সেলারেট নয়, যেটা তোমরা একজন উত্তর দিলে আমায় যে বিম অ্যাক্সেলারেশনের জন্য আমরা যেমন ম্যাগনেট ব্যবহার করি, সেরকম কিন্তু বিম ফোকাস করার জন্য আমাদের ম্যাগনেটিক সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। তো সেই জন্য ডাইপোল এবং কোয়াড্রিপোল ম্যাগনেট, দু ধরনের ম্যাগনেটের কম্বিনেশনে কিন্তু এলএইচসি টানেলের ভেতর আমরা দু ধরনের ম্যাগনেট ব্যবহার করে একবার অ্যাক্সেলারেট করি এবং একবার বিমটাকে ফোকাস করি। আর এরকম দুটো প্রোটন বিম পরস্পর অপোজিট সাইডে প্রোটন ক্যারি করে, এবং তারপরে আমাদের যে ডিটেক্টর পয়েন্টগুলো আছে সেখানে আমরা এই প্রোটন বিমটা ক্রস করাই এবং সেখানে আমাদের কলিশনটা হয়। So why we need the 3D detector or a 4 pi coverage of the detector? You can get an idea from this picture that in the very center, when the protons they are colliding, you see in the different colors there are different type of particles they are produced. So different colors will just correspond to different kind of particles, and you see they are in all the direction. So that's why we need the 4 pi coverage of the detectors, that no single particles they can be escaped from the detection. Better seen here. Yeah, so in the center, this is called the collision point. This is exactly the point, very precise, where the two proton beams. So we don't have just two protons, but the proton beams. So in the bunches, we have protons, and they are made to collide with each other. And you see here that we have a different kind of particles they are produced, and they go in all the directions. And then we need such a particles that can cover these particles from all the directions, so that no particles can escape. And then we need the different kind of particles, calorimeters, muon chambers, trackers, corresponding to different kind of particles. Okay, now Utya is in the তো আমরা কিন্তু এখন সারফেসে চলে এসেছি, আমরা বাইরে কিন্তু একদম মানে আমরা বাইরে নেচার দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। তো আমরা কিন্তু আর আন্ডারগ্রাউন্ডে নেই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখন যে প্ল্যাটফর্মটার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি, ঠিক এর নিচেই কিন্তু আমাদের অরিজিনাল ডিটেক্টরটা আছে, যেখানে আমরা এখন গেছিলাম। তো তোমরা এখানে দেখো এমন একটা শেপ করা রয়েছে, এই পুরো প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু আমাদের সরে যায় যখন ধরো আমাদের ডিটেক্টরটা অ্যাক্সেস করতে হয়। যখন আমরা রান করি না, তখন এই পুরো শ্যাফটটা সরে এই ভেতরে চলে যায়, এবং এই ভেতরে চলে যাওয়ার পর আমরা কিন্তু ডিটেক্টরটাকে ডিরেক্টলি এই বড় শ্যাফটটার থ্রু দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি। এবং ধরো সেখানে কি হয় যে বিভিন্ন মেটেরিয়াল লোয়ার ডাউন করতে হলো বা কোনো কাজ করতে হলো, যে কাজগুলো আমরা করি, এখানেও তোমরা দেখো একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ। এটা কিন্তু পুরোটাই মানে ডিটেক্টর অ্যাক্সেস করার জন্য এই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম করা রয়েছে, এবং এই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে কিন্তু লোকজন যখন কাজ করে, ধরো Sorry, কোনো I পার্ট was disconnected সারাতে in the হবে, meantime. ব্রেকিং আপ। Sorry, I was এখানে disconnected in the meantime. If you can explain a bit, because we are just disconnected for 1 to 2 minutes. আচ্ছা, নো প্রবলেম। ওকে, সো আই উইল গো থ্রু ইট অ্যাগেন। তো আমরা এখানে একটা শাফটের মধ্যে রয়েছি, এবং এই শাফটটা কিন্তু পুরোটা মুভ করে যায়, এবং আমরা এই নিচেই কিন্তু ডিটেক্টর আছে। এবং তোমরা এখানে অরিজিনাল একটা স্কেলের কিন্তু ছবি দেখতে পাচ্ছ, যেটা এই সোজা রয়েছে আমাদের। এটাই কিন্তু আমাদের সিএমএস ডিটেক্টর, যেটা নিচে রাখা রয়েছে, এবং বিভিন্ন পার্ট যেগুলো অলরেডি খানিকটা তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। এবং ভেতরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে খুবই সুন্দর এই ডিটেক্টর, এবং এটা কিন্তু এই পোস্টটা যেটা অরিজিনাল স্কেলের। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যাফোল্ডিং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাজকর্ম করার জন্য। তো যখনই আমাদের কোনো কাজ করতে হয় আন্ডারগ্রাউন্ড, তখন এই শ্যাফটটা কিন্তু সরে গিয়ে আমরা নিচে কাজ করি। এবং তারপরে কিন্তু যখন এখন ধরো ম্যাগনেটিক যেহেতু রান শুরু হয়ে গেছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন, আমাদের কিন্তু সবকিছু বন্ধ, এবং এই রকমই বন্ধ থাকবে আনটিল আমরা আবার টেকনিক্যাল স্টপ করব, যখন আবার এটা সরানো হবে এবং আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো ডিটেক্টরটাকে। I think now we can slowly head back to the control room. So yeah, back to you, Archie. So the place where he was standing, this is actually the shaft that he also showed you from when he was underground. So originally when the detector was assembled, so how this detector was built 100-meter underground. So what was done? So the detector was assembled in 15 different parts on the surface, and then these 15 parts, they were lowered down through this shaft. And then once they were in the underground, they were joined together to make the detector. So whenever there is a
There is a time, the LSC, when it is not working. There are stops, which we call the technical stops, and there are the Christmas breaks when this is the time which were given to the detectors to make some maintenance or to do some technical works and all other type of things. So then it is very, very easy for the detectors to open these parts, and then we can do whatever we want to do, any intervention on the detectors. I'm interrupting you once more, Archie. So এখানে দূরে তোমরা একটা মাউন্টেন রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ, কিছু পাহাড় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটার নাম হচ্ছে জুরা পাহাড়। আচ্ছা, এবার তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানো যে জুরাসিক টাইম আমাদের ইতিহাসে আমরা পড়েছি যে ডাইনোসরদের ব্যাপারে। তো এই জুরা পাহাড় থেকে কিন্তু এই নামটা এসছে জুরাসিক। তো এটাও কিন্তু তোমাদের একটা দেখার দর্শনীয় জিনিস, যেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখন, যে এখানে কিন্তু প্রথম যে জুরাসিক মানে ডাইনোসরদের স্টাডি করা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু এখান থেকেই স্যাম্পল কালেক্ট করে রিসার্চটা হয়েছিল বলেই কিন্তু জুরাসিকের ওই পিরিয়ডটা, মানে ওই ডাইনোসরের পিরিয়ডটা বলা হয় জুরাসিক পিরিয়ড। কারণ হচ্ছে এই জুরা পাহাড়ের নাম থেকে কিন্তু জুরাসিক পার্কটার নাম, জুরাসিক এরার নামটা হয়েছে। সো ব্যাক টু ইউ, আরচি। So as he's coming back to the control room, we can show you a little bit around how the different shifts and the people who are working. So we have the, what do you mean by shift? So we have the data taking that was done upstairs, and there are different type of steps to take to collect this data. So he's now entering, and then you see here the control room. আমরা ভেতরে চলে এসেছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টেকনিক্যাল শিফটার যে রয়েছে। তো টেকনিক্যাল শিফটারের কাজ হচ্ছে যে সমস্ত জিনিসটাকে মনিটর করা। যে তুমি দেখো তার কাছে অনেক স্ক্রিন রয়েছে কিন্তু দেওয়া, এবং সে কিন্তু লাইভ দেখতে পাচ্ছে যে কোন মডিউলে কি প্রবলেম রয়েছে বা সমস্ত কিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। তো পুরো ডিটেক্টরের একটা ওভারঅল আইডিয়া কিন্তু তারা পাচ্ছে। এখানে দেখো তুমি অনেক কমপ্লিকেটেড ছবি দেখা যাচ্ছে। টেকনিক্যাল শিফটের পাশেই আমাদের রয়েছে শিফট লিডার, এবং শিফট লিডারও কিন্তু দেখো পুরো যে শিফটটা কোঅর্ডিনেট করছে কিন্তু শিফট লিডার। তো যে আলটিমেটলি ডিসিশনটা নেবে ধরো এক্সপেরিমেন্ট করার সময়, তো তখন কিন্তু সেটা শিফট লিডারের থ্রু দিয়ে অলওয়েজ যেতে হবে। তো তুমি এখানে শিফট লিডার দেখতে পাচ্ছ, এবং তার কাছেও কিন্তু অনেক স্ক্রিন, এবং তারপরে ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম আমাদের রয়েছে এখানে। এবং তুমি ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে ডেটাটা কালেক্ট হচ্ছে, এবং সেও কিন্তু বিভিন্ন স্ক্রিনে মনিটর করছে। তারপরে আমাদের আছে ট্রিগার, অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে ডেটা কোয়ালিটি মনিটরিং। সো উই আর ব্যাক। As we are approaching to the end, so I think now it's time that we can take some questions from the students, what they want to know further, or if they have any So, curiosities. am I audible? Yes. Okay. So if you have any questions, তোমাদের জন্য বলো, এটাই কিন্তু তোমাদের সুযোগ। টাইম ফর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, খুব কুইক করতে হবে। পলিউশন চলছে, রান চলছে গোটা মেশিনটার, ওরা ওখানে ডেটা নিচ্ছে, ডেটা কোয়ালিটি মনিটরিং করছে, ডেটা অ্যাকুইজিশন করছে, দেখতে পাচ্ছ কন্ট্রোল রুমে বসে এটা করছে। সুতরাং এটা ঘন্টা পর ঘন্টা চালানো যাবে না। কুইকলি যদি 5-7 মিনিটের মধ্যে কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বলো। কোয়েশ্চেন: what is the purpose of the collection of this data? What is the purpose of the collection of this data? Why we are collecting Why this we are data, right? collecting it? Okay, Yes. so there are different purpose, but one of the main goal for the CMS and the ATLAS experiment, which is the same experiment like the CMS, it was to find this Higgs particle. So as I was explaining, as you will go to the higher classes, you will study the standard model.
So standard model is basically which will give you the information about the fundamental particles which are in our universe and what are the forces which keep these particles together. So one of the missing part of this standard model was this Higgs boson. So this was theoretically was this concept was given in 1964 by three scientists, Peter Higgs, then I don't remember the other two names. Francois Englert Englert and Raut. yeah. So because Higgs particle is it's heavier in mass, and at that time we didn't have the machines which we could use to see this particle experimentally. So then the concept of this the Large Hadron Collider, it was proposed in the early 2000s, and then basic goal for these two main experiment was the discovery of the Higgs boson, which was done in 2012. Now what we are doing, we are understanding the different properties of the Higgs boson, and in the meantime we are also looking for the supersymmetry, so that the particles which are beyond the standard model physics. So there are also some particles which exist beyond the standard model physics, and now the focus is on finding these particles. Exactly, absolutely right, Archie. So you have explained all of it. আমি একটু বাংলায় ওদেরকে I will just explain it in Bengali. তো হ্যাঁ, আর্চি যেরকম বললো তোমাদেরকে যে এই গোলটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো ফান্ডামেন্টাল যে মানে ফিজিক্সের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরো বেটার কিভাবে আমরা করবো সেই উদ্দেশ্যে তো আমরা সবসময় ধরো থিওরিটিকে ডেভেলপ করছি নতুন করে এবং মডিফাই করছি, তার উপর আমরা আরো নতুন থিওরি দিচ্ছি এবং তারপরে দেখার চেষ্টা করছি এক্সপেরিমেন্টালি যে এই থিওরিটাকে আদৌ আমাদের ভ্যালিড। তো সেরকমই একটা আমাদের থিওরি ছিল যেটা আর্চি তোমাদের বলছিল স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ব্যাপারে। তো সেখানে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেলের লাস্ট যে পিস ছিল মিসিং পাজল, সেটা কিন্তু এই হিগস বোসনের ডিসকভারি, যেটা আমরা করলাম 2012 সালে। এবং তারপর কিন্তু এটাই কিন্তু মেন পারপাস নয় আমাদের ডিটেক্টরের, এবং এখনো যে আমরা ডেটা কালেক্ট করছি এই ডেটা ফাইনালি আমরা অ্যানালাইজ করে কিন্তু নতুন কিছু পার্টিকেল খোঁজারই চেষ্টা করব আমরা এরপর, এবং সেই নতুন পার্টিকেল গুলো থিওরিটিক্যালি আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি বিভিন্ন মডেল থেকে। এবং তারপর যখন আমরা যদি সত্যি করে এরকম কোনো পার্টিকেল ধরো খুঁজে পাই, সেটা কিন্তু একটা নতুন পার্টিকেল আমরা ডিসকভার করব, এবং তখন কিন্তু সেই থিওরিটা আমরা বলবো যে এটা কিন্তু একটা ভ্যালিড থিওরি। তো সেই জন্য আমরা এই ডেটা কালেকশন করছি, এবং এই এত বড় এত আয়োজন ধরো এবং এতজন মানুষ এর সাথে যুক্ত রয়েছে, এবং সেটা অনেক খুব ম্যাসিভ স্কেলে, এটা তোমরা বুঝতে পারছো যে সমস্ত দেশের মানুষ কিন্তু এই ডিরেক্টরের সাথে কাজ করছে। সো পিপল ফ্রম অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আর ওয়ার্কিং অন দিস এক্সপেরিমেন্ট। সো তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং কেন আমরা করছি। কারণ আমাদের কিন্তু এই ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফিজিক্স বা ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ নেচারটাকে আরো বেটার করার জন্য। So more questions? ফিজিক্স এর যে থিওরি পার্টটা আছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য, আর কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এগুলো করছি, সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাই কিনা। বলো, Look at the channels. Like, take a look at the channel by and give use nuclear energy. এটা বইয়ে আছে। You can take a look at those. The বইয়ে আছে। That is in the Formulate your own. Okay. Any other question? এক্সপেরিমেন্টাল সাইট সংক্রান্ত বা যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখালো সেইটা সংক্রান্ত কোনো কোশ্চেন? The numbers. They're just different numbers. Same questions. তো তোমরা যেমন জানো যে এই যে আমরা যে করছি এত এক্সপেরিমেন্ট, এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে আমরা ফিজিক্স ওয়াইজই বেনিফিট পাচ্ছি তা কিন্তু নয়। আমাদের কিন্তু এই সার্নের কাজকর্মের জন্য এই যে এত পরিকল্পনা, এত যে ব্যবস্থা, এর জন্য কিন্তু আরো আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আমরা ডিসকভার করেছি অন দ্য ওয়ে, যেগুলো কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি কাজ করি রোজ, যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, যেমন ধরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব।
এটা কিন্তু প্রথমবার এর বার্থ প্লেস কিন্তু হচ্ছে সার্নে, যখন কিছু সায়েন্টিস্টরা তারা ডিসাইড করলো যে আমাদের মধ্যে কিভাবে কমিউনিকেট আরো সহজ করা যায়। এবং আগে ধরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের আগে কিন্তু লোকজনকে সেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট দেখতে হতো এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে হতো, এবং একটা খুবই স্লো প্রসেস, বুঝতে পারছো তো। তো তারপরে কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কনসেপ্ট এলো, যেটা এখন পুরো সারা পৃথিবী আমরা ব্যবহার করি, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ছাড়া তো আমরা চলতে পারবো না এখন আর। তো সেটা কিন্তু বার্থ প্লেস হচ্ছে সার্নে, যখন সার্নের কিছু বৈজ্ঞানিক ডিসাইড করলো যে আমাদের আরো কত সহজে আমরা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারি এবং নিজেদের মধ্যে নলেজ ট্রান্সফার করতে পারি। তো সেইটা কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন ডিসকভারি সায়েন্স কিন্তু করতে থাকছে। যেমন ধরো এখন নতুন, যেটা খুবই নতুন এখন শুরু হচ্ছে, যে কিভাবে ক্যান্সার কিওর করা যায়। তো সেই জন্য আমাদের হ্যাড্রন থেরাপি খুবই একটা নতুন কনসেপ্ট। তো সেটাও কিন্তু আমরা যে কিভাবে এই যে আমাদের ডিটেক্টর যে হ্যাড্রন তৈরি করছি, সেটা ব্যবহার করে আমরা কি করে সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে লাগাতে পারি, এবং সেটা কিন্তু ক্যান্সার কিওর করার জন্য। তো অলরেডি ধরো এই হ্যাড্রন থেরাপি কিন্তু শুরু হয়েছে, এবং এই ধরনের বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টও কিন্তু সার্নের থ্রু দিয়ে হয়। সো উই অলসো ডিসকভার সার্টেন থিংস লাইক hadron therapy or world wide web that later helps us also the society as a whole. Follow. Are কোনো question? Is there any more questions? Or three or one. Different. Doesn't seem so. তাহলে আমরা so we will end our visit here then. আশা করি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে. I hope all of you enjoyed, and thanks a lot to all the people who are Yes, here, absolutely. Zoltan and also Naomi. তো আমাদের কিন্তু সবসময় যে আমাকে ক্যামেরাম্যান যে আমার পিছনে ছিল নামি, and অবশ্যই আরচি। সো আশা করি তোমরা এনজয় করেছো। Thank you You so like the much. visit? তাহলে আমরা এখানে এন্ড করছি। Yes, absolutely, we have enjoyed. Yeah. All right. Thank you. Thank you And for let's being share with us here. some of the experience. Okay. Thank you All right. so much. Thank you and have a nice day. Bye bye. Bye.